ثم أقسم شيئا لا التوفيق لهم جفل سلامسك بركة الأنزين بركة شهاب الحسن بركة أن الله ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم في الدين والدنيا والآخرة ووالدينا ووالديكم وأمتنا وأماتكم وأمات المسلمين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويهدي درجاتهم في الجنة على هذه النية شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت بك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت بك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت بك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك
وأشهد على عرشك وملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمد اللهم إني أشهد وأشهدك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أشهد وأشهدك وأشهد على عرشك وملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أشهد وأشهدك وأشهد على عرشك وملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالرسل الأثقال بشملها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالرسل الأثقال بشملها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالرسل الأثقال بشملها والله سميع عليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 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 اللهم إني أسألك الفجاء الخير وأعوذ بك من فجاء الشر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعهدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ ناصيتها إن ربي على صراط مستقيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير أصلح لي شأني كله ولا تكل نفسي ولا إله من خلق طرفة عين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجد والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم فنن بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي وعن فوقي وأعوذ بمعلوماتك أن أغتال من تحتي اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تمني وأنت تسكيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما ما كان من المشركين اللهم بك أصبحنا بك أمسينا بك نحيا بك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه خير ما قبله وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه شر ما قبله وشر ما بعده اللهم ما أسباب من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك ولك الحمد ولك الشكر على ذلك
Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallahil azim wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah adada ma khalaqa fis sama. Subhanallah adada ma khalaqa fil ard. Subhanallah adada baina dzalik. Subhanallah adada ma huwa khaliq. Alhamdulillah adada ma khalaqa fis sama. Alhamdulillah adada ma khalaqa fil ard. Alhamdulillah adada ma huwa khaliq. La ilaha illallah adada ma khalaqa fis sama. La ilaha illallah adada ma khalaqa fil ard. La ilaha illallah adada baina dzalik. La ilaha illallah adada ma huwa khaliq. Allahu akbar adada ma khalaqa fis sama. Allahu akbar adada ma khalaqa fil ard. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد بين ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والصلاة والسلام على رسول الله حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل وما إخلاصه؟ قال أن يهرزه عما حرم الله. وفي بعض الآثار لا تزال لا إله إلا الله تدفع عن قائلها ما لم يؤثروا صفقة دنياهم على دينهم. فإذا فعلوا ذلك وقالوها قال الله كذبتم لستم بها صادقين. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mengucapkan la ilaha illallah mukhlishan dalam keadaan ikhlas, maka itu menjadi sebab Allah masukkan dia ke dalam surga. Cuman keikhlasannya ini yang bagaimana maksudnya? Nabi ditanya, wa ma ikhlasuhu? Nah, ikhlasnya pengucapan la ilaha illallah ini apa? Nabi menjawab, an yahruzahu amma haramallah. Dijaga daripada perkara-perkara yang Allah haramkan. Kalau lisan kita sudah murni mengucapkan la ilaha illallah, lalu kita masukkan ke dalam hati, harusnya anggota jasad ini juga terjaga. Anggota jasad terjaga. Karena pengaruh daripada la ilaha illallah ini bukan lagi sebatas jasmani manusia, bukan lagi sebatas urat-urat aliran darah yang ada di dalam diri manusia. Bahkan pengaruhnya, atharnya itu pada bumi yang berputar ini tergantung daripada la ilaha illallah.
Nah, terus kenapa kok bisa tidak bermanfaat itu kalimat la ilaha illallah? Karena kita sendiri yang tidak menjaganya. Lisan kita ucapkan, tapi aktivitas perbuatan bertentangan. Maka kenapa orang kalau memasukkan minuman keras sampai 40 hari Allah tidak terima sholatnya? Itu karena ceritanya dia la ilaha illallah, tetapi dia campurkan dengan perkara yang haram. Jadi itu sama dengan merusak. Susu kalau dicampurkan dengan racun kan jadi racun jadinya. Nah, gambarannya seperti itu. Nah, sehingga kalimat la ilaha illallah ini murni. Kemurniannya itu bagaimana? Dijaga juga anggota jasad yang menjadi wasilah untuk dapat mengucapkan kalimat tersebut. Ini yang perlu kita fahami, sehingga jaminan la ilaha illallah itu menjadi sebab masuknya orang ke dalam surga dengan catatan an yahruzahu amma haramallah. Dijaga daripada apa yang Allah haramkan. Di dalam azar itu adalah tinggalan-tinggalan daripada sahabat atau nasihat-nasihat daripada para sahabat. Ya tentunya hal tersebut juga memaknai dari apa yang dipelajari dari gurunya, yaitu Rasulullah SAW. Nah, di sini dikatakan la tazalu la ilaha illallah tadfa'u an qailiha. Ini la ilaha illallah akan selalu mencegah daripada orang-orang yang mengucapkan. Maksudnya mencegah daripada hal-hal yang buruk, mencegah daripada hal-hal yang tidak baik, membentengi orang-orang yang mengucapkan ini kalimat. Malam yu'ziru safkatad dunyahum ala dinihim. Selama dia tidak mencampurkan urusan-urusan dunianya di atas urusan agamanya. Selama tidak mencampurkan urusan dunia di atas urusan agama. Memang tipis sekali bedanya ya. Orang yang menjual agama itu dengan dunia, dengan orang yang ikhlas itu. Jadi tipis sekali bedanya. Nah, apakah orang yang misalnya mengajar lalu dia dibayar 500, 1 juta, itu dia menjual agamanya dengan dunia, itu balik pada niatan masing-masing. Kalau di dalam mazhab Syafi'i itu dibolehkan menerima gaji. Dalam mazhab Maliki kalau tidak salah ya, dalam fikih itu dibolehkan menerima gaji. Walaupun ada nas hadis menyatakan tidak layak Al-Quran itu kalau diajarkan untuk dijual. Tidak layak kan begitu. Tetapi ada juga riwayat yang menyatakan bahwa yang lebih utama untuk mendapatkan bayaran itu adalah Al-Quran. Karena satu penghargaan. Sehingga ada kisah seorang ulama. Ketika dia titipkan anaknya kepada seorang guru. Ini sama-sama ulama, cuman kelas ulama ini lebih tinggi. Guru anaknya lebih di bawah kelasnya. Lalu ulama ini kasihlah kepada guru tersebut uang. Banyak dikasih. Kalau sekarang mungkin ya 1 juta lah itu. 1 juta lah dikasih. Lalu guru ini mengatakan, saya tidak mau jual agama katanya. Akhirnya kata ulama ini, ya sudah kalau begitu kamu jangan ngajar anakku lagi. Berarti kamu tidak menghargai Al-Quran yang kamu bawa. Aku bukan membayar semata-mata Al-Quran, tapi aku mengagungkan Al-Quran ini. Karena engkau tanamkan ini kepada anakku, maka aku hargai. Ini jadi ilmu, bahkan bukan sebatas ilmu. Kalau itu masuk ke dalam dirinya, itu menjadi benteng dari api neraka. Kalau kamu tidak mau nerima ini, ya sudah, cukup sampai di sini, aku mau cari guru yang lain saja. Nah, jadi ada sisi tersebut. Nah, terus di mana ditaruh sisi ikhlas dan tak ikhlas? Itu ikhlas tidak ikhlas itu kan urusan hatinya masing-masing ya. Urusan hatinya masing-masing. Jadi tidak bisa dihakimi begitu saja. Nah,
Tetapi nasihat agama menjelaskan la ilaha illallah itu akan menjadi benteng terhadap seseorang selama dia tidak berniat mencampurkan urusan agama dengan dunianya. Jangan sampai urusan dunia ini mengalahkan urusan agama. Sehingga ketika akan berbuat sesuatu, niat, ya Allah saya mau berbuat karena agama. Saya berbuat karena Engkau ya Allah. Itu tanamkan dulu, perkara yang lain-lain nantinya mengikuti, nah, itu kan urusan yang berbeda. Fa idza fa'alu dzalika, seandainya mereka melakukan hal tersebut, wa qaluha, dan meremehkan urusan agama tersebut, lebih meremehkan daripada urusan dunianya, maka Allah katakan kadzabtu. Kamu itu bohong, kamu itu pendusta. Lastum bihasadiqin. Berarti tidak mengucapkan la ilaha illallah dengan benar itu. Berarti bohongan saja itu mengucapkan, tidak sungguh-sungguh. Didustakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mengatakan kamu berdusta, ya berarti berdusta memang. Tapi kalau kita yang mendustakan orang lain, tidak bisa, karena ikhlas itu adalah tempatnya di dalam hati. Jadi tidak bisa kita menghakimi daripada orang lain. Qala sallallahu alaihi wasallam man dakhala as-suq faqala bi sautin murtafi. Barang siapa yang masuk ke satu pasar, dia ucapkan dengan kalimat yang keras, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka Allah akan mencatat alfi hasanah, beribu-ribu kebaikan. Wa maha anhu alfi sayyi'ah. Allah hapus beribu-ribu keburukan. Wa rafa'alahu alfi darajah. Allah angkat beribu-ribu derajat pada dirinya. Wa bana lahu baitan fil jannah. Allah bangun itu rumah di dalam surga. Ini baru keutamaan kalimat ini kalau dipakai ke pasar. Sehingga diceritakan Sayyidina Abdullah bin Umar, kemudian sahabat Salim bin Abdullah, Muhammad bin Wasi, dan yang lainnya radhiyallahu anhum, mereka sebenarnya tidak biasa ke pasar. Cuman untuk mencari fadilah kalimat ini, sengaja mereka masuk pasar. Bukan untuk apa? Sengaja masuk pasar, lalu baca kalimat ini supaya dapat fadilah ini. Padahal mereka tidak biasa ke pasar, bukan orang yang di pasar. Apalagi kalau kita memang aktivitasnya di pasar. Lalu kita baca ini kalimat, maka keutamaan banyak kita dapatkan. Sehingga memang tidak selalu orang mendapatkan keutamaan itu dengan berzikir, duduk berzikir, tidak selalu. Jika kita paham masing-masing keutamaan yang diajarkan, tidak selalu ya. Nah, makanya kalau kita melihat amalan kita ini, ada memang amalannya ya, kalau saya pribadi kayak ngajar. Memang amalan saya ngajar. Ada orang amalannya ya karena dia tidak punya nafkah keluarga, amalannya ya dia mencari nafkah keluarga. Ada yang memang mereka hafal Quran, amalannya ya dia hafalan Al-Quran. Ada yang memang mereka ini punya waktu longgar, berzikir ya berzikir amalannya. Ada yang mereka ini kalau banyak punya uang, amalannya bersedekah. Ini semua pintu amal sebenarnya ya. Pintu amal. Hanya saja sering saya sampaikan kenapa orang pindah-pindah dia beramal. Karena terkadang ada rasa bosan. Tidak bisa beramal ini, nanti beramal yang lain. Tidak bisa, kemudian beramal yang lain. Ada orang yang dia selalu menuntut, ini harus sholat sunnah yang banyak-banyak. Lalu karena ada saudaranya tidak sholat sunnah, dia anggap, oh saya lebih utama dari dia. Padahal kalau memang pekerjaannya dia menuntut untuk sibuk sehingga tidak bisa sholat sunnah, pekerjaan itu sendiri sebenarnya sebagai pintu amal kalau niatnya benar. Nah, kalau orang sholat sunnah tapi niatnya tidak benar, ya malah dapat dosa ya. Tapi ini bekerja niatnya benar, malah dapat pahala. Ini sholat sunnah niatnya tidak benar, malah dapat dosa. Jadi balik pada niat kita. Sehingga masuk pasar pun ini ada keutamaannya. Walaupun dari satu sisi Nabi katakan, jadi khairul biqa fil ardi masajiduha.
sebaik-baik tempat di bumi ini masjidnya. Wa syarrul biqa fil ardi aswaquha. Sejelek-jelek tempat di bumi ini pasarnya. Nah, tapi bisa jadi masjid jadi tidak baik kalau dipakai ajang apa? Ajang untuk berdebat, ajang bertengkar. Di sana untuk hal yang buruk, ngobrol-ngobrol urusan bisnis di masjid. Itu enggak bagus. Kalau di pasar nanti dia masuk baca ini kalimat, kemudian di sana transaksi benar, tidak ada bohong-bohongan. Nah, maka jadi bagus juga. Nabi mengatakan secara umum masjid itu tempat orang-orang baik. Pasar itu tempat orang-orang yang tidak baik. Kenapa? Orang di sana bisa jadi berbohong, setan banyak di sana, saling menipu. Tapi kalau orang menjaga hal tersebut, ya bisa jadi itu jadi tempat yang baik juga. Bisa jadi tempat yang baik. Tergantung bagaimana orangnya itu mendudukkan dan dia masuk ke sana dengan aturan-aturannya pada. Qala sallallahu alaihi wasallam man qala 'inda ru'yatil janazah wal mayyit fiha la ilaha illallahul 'afi ba'da qudratihi. La ilaha illallahul baqi ba'da fana'i khalqihi. La ilaha illallah kullu syai'in halikun illa wajhah. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Ghafarallahu lahu walil mayyit waliman indal janazah. Orang yang membaca ketika melihat jenazah. Ketika di hadapan jenazah. Ini dia baca la ilaha illallah al-afi ba'da qudrati. La ilaha illallah al-baqi ba'da fana'i khalqi. La ilaha illallah kullu syai'in halikun illa wajhah. Al-hukmu lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Ini kalimat dibaca diulang-ulang. Maka Allah mengampuni dosanya orang yang membaca tadi, dosanya si mayit tadi, dan dosa orang-orang yang ikut menggiring jenazah tersebut. Kalau bisa ini dijadikan tradisi ya. Jadikan tradisi baca ini. Kalau ngiring jenazah ini dibulak-balik baca ya. Bolak-balik dibaca. Bila perlu nanti ditulis, ditempel sudah di masjid di mana tempel. Jadi kalau orang nganter jenazah sudah dibagikan dibaca begitu ya. Sampai dikubur sampai selesai mentalkin. Baca sudah. Ini keutamaannya besar. Memang urusan ampunan itu urusan sangat gampang sekali bagi Allah. Dengan kalimat-kalimat sederhana itu sangat gampang sekali. Ada satu gambaran ketika salah seorang wali bermimpi berjumpa dengan Allah. Bermimpi, ya Allah, kenapa kok kalimat yang remeh begini bisa menjadi ampunan dosa, dan itu pahalanya berlipat-lipat. Lalu Allah kasih gambaran jawaban, wahai kekasihku, bagaimana pendapatmu tentang seorang raja yang dia ini sumpek bingung. Lalu dia undang penyair, lalu dengan bait-bait syairnya itu dia kasih satu bait syair, satu bait ini. Itu dikasih dia 100 dirham. Nanti bait berikutnya lagi dikasih 100 dirham lagi. Sampai berdirham-dirham dia kasih. Semata-mata apa? Karena menyukai kalimat-kalimat tersebut. Lah kalau seorang raja yang dia bisa menghargai bait-bait syair yang dianggap itu menjadi keutamaan dan penenang dirinya, lah bagaimana kalimat yang aku sendiri yang mengajarkan, lalu itu diungkapkan oleh seorang, bagaimana aku tidak kasih hadiah mereka? Masa aku lebih bakhil daripada raja, daripada manusia itu? Aku raja di raja yang punya kekayaan ini, masa aku lebih bakhil? Maka kalau aku kasih per satu kalimat dengan keutamaan sepenuh isi bumi ini, mengampuni dosa manusia, ini tidak seberapa buat aku. Jadi karena memang Allah itu maha pemurah. Sehingga kalau kita bayangkan Allah itu, jangan Allah itu zat yang menyiksa, zat yang maha mendolimi manusia. Tidak ada begitu ya. Kalau kita bayangkan Allah itu yang maha rahman, Allah yang maha rahim, Allah yang maha ghafur.
Allah yang maha penyayang. Itu saja kita bayangkan. Sehingga kalau itu yang dibayangkan, kalaupun meninggal dunia kita tidak pernah takut. Kenapa? Kita punya Allah yang maha penyayang, Allah yang maha pengampun, Allah yang maha bijaksana. Jadi itu yang harus kita bayangkan, itu yang ditanamkan dalam diri kita. Dan Allah kan tidak pernah tidur, apalagi orang yang biasa majelis ilmu, majelis zikir, orang yang biasa dia istiqomah beribadah. Masa Allah akan sia-siakan? Jadi pastikan, jangankan kita orang yang biasa berzikir begini, orang yang dia sudah melampaui batas. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang sudah melampaui batas, kan begitu. Sudah melampaui batas sudah. Melampaui batas itu apa? Mungkin dia berzina, minuman keras, membunuh, mencuri, ngadu domba, macam-macam sudah dia lakukan. Itu pun masih Allah kasih ruang, dipanggil sama Allah. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hambaku yang melampaui batas. Masih Allah panggil ya. Dari rahmatnya Allah. Maka kalau orang mengatakan Allah itu menyiksa hambanya di neraka, bukan karena Allah yang pingin menyiksa sebenarnya. Karena Allah itu rahmat. Allah itu zat yang maha pengasih, zat yang maha penyayang. Tapi adanya orang berbuat dosa, kemudian Allah ampuni. Memang Allah punya sifat ghafur, punya sifat pengampun. Saya tutup dengan satu kejadian, satu kisah. Ada salah satu wali min auliyaillah, tapi ini termaktub dalam kitab Hikam kalau tidak salah ya, dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah Sakandari. Ada seorang wali, dia datang ke Mekah itu di Multazam, dia minta begini, ya Allah, saya mohon kepadamu supaya saya ini dibebaskan daripada maksiat. Saya mohon kepadamu supaya engkau bebaskan, terlindungi supaya aku tidak bermaksiat. Kemudian datang suara dari atas, wahai kekasihku, kalau kamu tidak bermaksiat lah, terus sifat maha pengampunku kamu taruh di mana? Kalau kamu tidak bermaksiat lah, terus maha pengampunku itu kamu taruh di mana? Ya tidak usah minta seperti itu. Salah kalau kamu minta seperti itu. Kalau manusia salah memang tempatnya salah. Jadi kalau manusia salah terus kembali kepada aku senang. Oh, berarti manusia ini sadar dirinya itu tempatnya salah. Aku senang dia minta maaf padaku, aku ampuni. Dia bersalah minta maaf padaku, aku ampuni. Aku senang seperti itu. Jadi jangan minta supaya tidak berbuat dosa. Nabi saja itu dibuat salah ya. Nabi saja dibuat salah, apalagi cuman orang biasa. Nah, artinya jangan kita berprasangka buruk sama Allah ya. Jangan prasangka buruk. Prasangka baik saja. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Penyayang. Pasti Allah maafkan kesalahan kita. Tidak mungkin ya. Kecuali kita sendiri yang suudzon. Jangan Allah tidak maafkan saya. Ya, saya salah sendiri suudzon. Nah, yang penting kita berprasangka baik. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Apa yang saya sampaikan ini bisa mengingatkan kita semuanya bahwa semua manusia berproses, pada akhirnya Allah lah yang menghakimi sempurna dan tidaknya, selamat dan tidaknya manusia di hadapan Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya daripada su'ul khatimah, selamatkan daripada siksa kubur, selamatkan daripada siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akhiri dengan berdoa bersama-sama, kemudian nanti yang ada hal-hal ingin tanyakan silahkan ditanyakan. Ala hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana fa'na ma 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina mahal kutri unsa wa dzaka. Rabbi wafiqna fiqhu lima tardi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhlaq ya ulama nahdhu hanfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqir buruda minkal uyun waqdi anna rabbana kulla din qabla an ta'tiyana rusulul manan waghfir wasra anta akraman satar wa salatullahi tabshar mustafil haqqi da'ana wal wafa
bi kitabat fil syifa wa 'ala al-kiram syurafa wa 'ala sahbil masabil ghurar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Permakluman insyaallah untuk majelis zikirnya positif malam Ahad ya. Malam Ahad di Nurul Falah ya, di Yahbiu ya, di Patas. Baik, kalau ada pertanyaan silahkan, atau barangkali ada yang punya tugas juga dipersilahkan ya. Oh ya, nanti malam insyaallah ya. Nanti di Darussalam nanti malam habis maghrib ya. Baik. Ya Allah. Pada libur enggak bukan ya? Oh besok tuh ya, hari Jumat ya. Apa diundang semua gitu Pak? Oh ya, dipermaklumkan juga. Jadi besok hari Jumat diundang jam berapa Pak? Jam 9 ya. Ada acara akad nikah, diundang semuanya untuk menghadiri acara tersebut ya. Di Pak Haji Bahar ya. Ya. Ya, bagi yang punya waktu dan ini diundang ya. Tapi kalau emang diundang serius, akad nikah itu wajib datang. Kalau akad nikah itu wajib ya. Kalau walimahnya baru sunnah. Kalau acara walimahnya sunnah. Tapi kalau akad nikahnya hukumnya wajib ya. Sudah kadang diundang ya. Kecuali uzur, kalau uzur kan lain ya. Baik. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sampai-sampai ada sayembara siapa yang berani membawa panji Allah itu dikasih hadiah sekian 10 juta. Maksudnya membawa gimana maksudnya? Membawa panji la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu sekarang sudah berkembang bahwa ada seorang profesor yang mengatakan dilarang membawa itu termasuk radikalisme gitu. Untuk menyikapi hal tersebut bagaimana? Ya. Memang sikap orang beriman itu lebih ditunjukkan dengan akhlak ya. Lebih ditunjukkan dengan akhlak. Kalau berbicara tentang hakikat, maka semua yang tertulis dimanapun, apakah di bendera, apakah di kitab, di buku, di lembaran, di baju, itu harus dihormati. Kalau orang menganggap itu sebagai bagian atau bentuk radikalisme, membawa kalimat tersebut, yaitu musuhnya Allah kalau begitu ya. Itu simbol masalahnya. Nah, kalau memang ada oknum misalnya menggunakan bendera itu sebagai bendera ormasnya misalnya, nah, kita kan tidak bersandar kepada ormas tersebut. Kita bersandar menghargai kalimat la ilaha illallah, bukan bersandar pada ormas tersebut. Jadi harus dimuliakan itu. Harus dimuliakan. Sebaliknya kita melihat apa yang saya pernah ceritakan kemarin itu di Facebook itu ada sengaja di-share manas-manasi mungkin apa kamar mandi, bukan kamar mandi, kloset di luar itu ya, WC-nya itu dikasih bendera yang di sana bertuliskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, itu kan pelecehan, penghinaan betul itu ya. Nah, kan pelecehan betul seperti itu. Nah, sehingga
ada orang-orang yang ghirahnya kuat sehingga dia mengatakan itu harus dijaga betul, dihormati. Ya memang begitulah sikap sebenarnya. Tetapi jikapun seandainya orang berpikir bukan karena urusan ini radikal, bukan menvonis ke sana, tetapi semata-mata dalam rangka untuk mengajarkan bahwa ada yang sifatnya hakikat, ada yang sifatnya syariat. Kalau secara syariat bagaimana? Saya ngambil contoh begini. Nabi Muhammad itu ketika membuat perjanjian, kalau tidak salah perjanjian damai dengan siapa namanya itu? Saya lupa namanya, salah satu orang Quraisy itu, yang Sayyidina Ali jadi penulisnya. Itu dibuat kalimatnya adalah Muhammad Rasulullah. Dalam perjanjian itu ada kalimat tersebut. Lalu Suhail namanya, Suhail kalau tidak salah, Suhail namanya. Jadi Suhail ini mengatakan ketika dia belum masuk Islam, dia mengatakan itu aku tidak setuju. Tulis saja Muhammad bin Abdullah, jangan Muhammad Rasulullah. Kalau aku percaya dia Nabi, ya tidak apa-apa kamu tulis Muhammad Rasulullah. Tapi aku tidak percaya dia Nabi, maka tulis ini perjanjian antara Muhammad bin Abdullah, bukan Muhammad Rasulullah. Akhirnya kata Rasulullah, wahai Ali, coba hapus saja, tidak apa-apa. Kata Sayyidina Ali, tidak mungkin aku menghapus. Tidak mungkin aku menghapus kalimat Muhammad Rasulullah ini. Tidak mau aku menghapus. Nah, ini diantara sikap sebagai seorang sahabat, sikap sebagai seorang yang mencintai daripada simbol tersebut. Dan Sayyidina Ali tidak mau menghapus itu. Akhirnya karena memang adabnya sebagai umat, sebagai murid sekaligus pada waktu itu, sebagai sahabat, tidak ada yang berani menghapus. Akhirnya Nabi sendiri yang menghapus, tapi kan ada tujuan tertentu. Nah, Nabi itu kan tidak bisa baca tulis. Mana wahai Ali, mana coba tanganku ambil. Akhirnya Nabi yang hapus sendiri itu. Nabi yang menghapus. Setelah dihapus kemudian ya sudah bunyinya Muhammad bin Abdullah. Kemudian ada bisik-bisik, kenapa dihapus wahai Rasulullah? Ya walaupun dihapus kan aku tetap saja Rasul kan. Walaupun dihapus tetap saja aku Rasul. Dia saja yang tidak ngakui kan begitu. Dia saja tidak mengakui. Maka simbol ini tidak apa-apa kalau memang kita berbicara daripada hakikat. Tapi untuk Sayyidina Ali memang harus begitu sikapnya. Jangan coba-coba menghapus-ngapus kan begitu. Dan sikapnya itu ditunjukkan. Sayyidina Ali tidak berani ngapus itu. Jadi ini dari dua sisi yang harus kita pahami. Kalau kita berbicara hakikat, memang sebagai umat tidak boleh itu ya. Maka harus dijunjung tinggi. Sehingga siapa yang berani jangankan tertempel atau di bendera. Ini kalimat kita tempel dalam hati kita. Dalam hati kita tempel ya, karena ini kunci keselamatan. Orang nanti bisa husnul khatimah, kunci keselamatan dia masuk ke surga. Ini kuncinya loh. Kemudian orang mau menghapus, orang mau meremehkan, mau menghinakan, ya kita kan tidak terima ya. Terlepas daripada itu tadi bendera ormas. Kalau pakai bendera ya itu urusan bendera, tapi ini urusan la ilaha illallah beda lagi. Nah, jadi bodoh berarti kalau orang menganggap itu bagian yang remeh, itu simbol agama. Jangan-jangan orang-orang liberal ya kalau seperti itu. Tapi kita orang-orang beriman berbeda. Itu bentuk adab itu ya, bentuk tata krama. Ya biarin mereka di sana saling bersayembara begitu. Nah, kita orang-orang yang paham ini harus tegak, harus istiqomah dengan sikap ya. Itu perlu dihormati, perlu dimuliakan. Saya kira begitu ya. Wallahu a'lam. Sandal-sandal sana itu kan terpasang milik masjid dan musola. Jangankan kalimat la ilaha Muhammadur Rasulullah yang wajib kita bela, seperti itu saja saya kurang enak. Akhirnya saya suruh menyembunyikan sandal itu untuk menghormati kalimat masjid dan musola. Nah seperti apa kalau Pak Ustadz itu ada tulisan masjid musola di sandal? Memang
kalau berbicara balik lagi adab aja, itu bukan hanya simbol kalimat itu saja. Jadi ada pembahasan haram menyentuh Al-Quran bagi orang batal, kan begitu ya. Nah, di sana bukan hanya sebatas Al-Quran, yang ada identitasnya, identitas Nabi, identitas ulama, sampai seperti itu. Nah, termasuk juga simbol-simbol Islam memang perlu seperti itu ya. Artinya kalimat itu mungkin walaupun sederhana, ini hak masjid, kok kemudian ditaruh di kamar mandi. Ya jika ghirah kita kuat, ya tidak apa-apa seperti itu. Nah, sehingga kalau memang yang sekiranya tidak pantas ditulis, jangan ditulis. Di sandal ditulis nanti karena mengidolakan Sayyidina Ali, ditulis Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di sandal padahal diinjak-injak. Nah, kan kurang tepat ya, kurang tepat. Atau yang memang sengaja diprovokasi oleh orang-orang tidak beriman itu di sandal ditulis Muhammad misalnya. Nah, ini kan kurang tepat ya. Nah, jadi kita kalau memang mengidolakan sesuatu ya pada tempatnya juga ya, pada tempatnya juga. Jangan sampai keliru. Ya enggak apa-apa, bagus sikap seperti tadi. Ya, karena kita kan menghormati simbol agama ini. Apakah masjid, apakah itu nama Nabi, apakah itu Ka'bah, apakah dan seterusnya ya. Kita menghormati. Saya kira seperti itu ya. Dan sudah banyak saya dapat misi-misi seperti di sana sekarang. Kita masjid sholat. Ya sebenarnya enggak perlu seperti itu juga sebenarnya. Karena kalau emang itu wakaf masjid, milik masjid, ya sudah otomatis. Cuma memang kadang ada kebiasaan tidak bagus juga. Kadang sandal masjid dibawa juga pulang kan gitu ya. Jadi kasihlah nama apa masjid. Kadang sembarangan orang-orang ya kalaulah dia niatnya memanfaatkan. Ya tapi manfaat kok pribadi kan. Orang di masjid banyak yang memanfaatkan gitu ya. Nah, tetapi jika memang berkaitan dengan kehormatan itu sendiri, kurang tepat memang dikasih tulis-tulisan begitu ya, kurang tepat. Ya, saya kira menjaga lebih berhati-hati lebih baik daripada kita meremehkan. Saya kira begitu aja. Ya, wallahu a'lam. Cukup ya. Ya, baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad.